Hello students, in the last class we discussed about S block elements, P block elements and D block elements and their characters, right? S, P, D, F blocks ಅಲ್ಲಿ S, P, D na last video dalli discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. So today let us discuss about F block elements. F block elements ಅನ್ನು discussion ಮಾಡೋಣ. What are F block elements? Atom of an element which receives the lost electron in the F orbital. Lost electron enter ಆಗಬೇಕು F orbital ಗೆ enter ಆಗಬೇಕು. Which receives the lost electron in the F orbital of anti-penultimate shell. Anti-penultimate shell. Today S ಅಲ್ಲಿ P ನಲ್ಲಿ outer most shell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Outer most shell is ultimate shell. D block ಅಲ್ಲಿ penultimate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Penultimate shell. Penultimate shell means second lost shell. Anti penultimate means third lost shell ಅಂತ. Right? Today even that we have. This is ultimate shell. Second lost penultimate, third lost anti-penultimate shell. Right? So third lost shell is anti-penultimate shell anta kariತೀವಿ. When the lost electron of an element enters F orbital of anti-penultimate shell, then they are called F block elements. F block elements anta kariತೀವಿ. Look at the general electronic configuration. This is the lost shell, second lost shell, penultimate, third lost shell. Third lost shell ಗೆ enter ನಾವು F block elements. N minus 2, F 1 to 14, N minus 1 be 0 to 1, NS2 is the general electronic configuration for F block elements. Right? What are the general characteristics of F block elements? F block elements in a general characteristics ಏನು? ನೋಡಿ, first one, show variable oxidation state. As like D block elements, F block elements also shows variable oxidation numbers. ನೋಡಿ, variable oxidation numbers ಅಂದ್ರೆ +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 ತನಕ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, F block elements ಅಲ್ಲಿ 2 rows ಬರುತ್ತೆ. So F block elements are present separately in the periodic table, right? Right, 2 rows ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ that is lanthanides. Right, ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ನಾವು lanthanides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ actinides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Right, so actinides ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. +2, +3, +4 ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ actinides we can observe +2 to +8 oxidation numbers. Actinides ಅಲ್ಲಿ +2 ಇಂದ +7, 8 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these actinides as well as lanthanides are hard in nature, hence they all have high melting point. So hard ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್, ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ರೈಟ್, ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, F block elements, that is lanthanides as well as actinides, because of presence of unpaired electrons. Remember, because of presence of unpaired electrons they form complexes formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, next, most are radioactive elements. What are radioactive elements? Radioactive elements ಅಂದ್ರೆ which emit out alpha, beta and gamma rays. Alpha particles, beta particles, gamma rays ನ ಯಾವುದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Majority of the actinides are
ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 78% ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 78%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನೇ, ಬಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಈಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಈಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಲೆಬಲ್, ಡಕ್ಟೈಲ್, ಸೊನರಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮ್ಯಾಲೆಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್. ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊನರಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಸೌಂಡ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಯಿನ್. ಕಾಯಿನ್ ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಯಿನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್, ಜಿಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸಲ್ಫರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ
ಈಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, xenon, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ or sometimes they are bad conductors, they are insulators. Poor conductors ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಲೆಬಲ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ನೋಡಿ ನೀವು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಲೆಬಲ್ ಆರ್ ductile ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್? ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ which has characteristics of both metals and the non-metals. both metallic and non-metallic character ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. both metallic and non-metallic character ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಫರ್ದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೋರಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ರೈಟ್. ಬೋರಾನ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ? ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ elements with similar properties. Repetition of elements with similar properties ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಲೀಥಿಯಂ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಲೀಥಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏನದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ನಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1s1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಲೀಥಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ 1s2 2s1. ನೋಡಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 80 30, ರೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. 1 2 3 4 5 6, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 32 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ? ಈಗ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್, ಈಗ ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is because of similar electronic configuration. ನೋಡಿ similar electronic configuration 1s1 2s1 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸೋಡಿಯಂ 1s2 2s2 2p6 3s1, ರೈಟ್. ಅದೇ ತರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಗೆ 4s1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 electron. Because of similar electronic configuration, they show similar properties.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, atomic radius. What happens to atomic radius in the periodic table? Before that, what is meant by atomic radius? Atomic radius ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ an atom and the outermost shell which contains electrons. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಟಮ್. ಈ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶೆಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಎಂತ ರೇಡಿಯಸ್? ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ an atom and the outermost shell containing electrons is called atomic radius. ಅದನ್ನು ನಾವು atomic radius ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What happens to atomic radius down the group? Down the group ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು periodic table. ಈ periodic table ಅಲ್ಲಿ down the group ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Okay, down the group atomic radius ಏನಾಗುತ್ತೆ? Down the group atomic radius increases. Down the group atomic radius increases. Down the group atomic radius increases. Why it increases? Because of increasing number of shells. Because of increasing number of shells. Number of shell ಏನಾಗುತ್ತೆ? increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, 2 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಲಿಥಿಯಂ ಆಯ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು 19, 4 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ರುಬಿಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 5 ಶೆಲ್ಸ್, ಸೀಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 6 ಶೆಲ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 7 ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ atomic radius increases down the group. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? along the period atomic radius decreases. along the period atomic radius decrease ಆಗುತ್ತೆ. along the period atomic radius decreases. Why it decreases? Because number of electrons are added to same shell, right? When the electrons added to same shell, attraction between nucleus and electrons increases and atomic size shrinks, right? ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಲಿಥಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಶೆಲ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಬೋರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ 4. ನೋಡ್ರಿ, atomic radius along the period decreases because electrons are added to same shell. Electrons are added to same shell. When electrons are added to same shell, attraction between electrons and the nucleus
increases. Attraction between nucleus ಮತ್ತು electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. Atomic size shrink ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ increases. Why? Because number of shells increases. Along the period, atomic radius decreases. Why? Electrons are added to same shell. When electrons are added to same shell, attraction between nucleus and electrons increases. And nuclear charge increases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Nuclear charge increases. Because of increasing nuclear charge, atomic size shrinks. Hence, atomic radius decreases. Next, covalent radius. What is meant by covalent radius? So covalent radius ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let us discuss about bond length. Bond length ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Right? Bond length. What is meant by bond length? Listen. Consider two atoms. Two atoms combine under bond formation. Right? The distance between the two nuclei of covalently bonded atoms, right? Distance between two nuclei. Idondu nucleus. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರೈಟ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್, half of the distance in bond length is called covalent radius. ಆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ that is equal to bond length divided by 2. Right? Bond length ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ is called covalent radius. Half of the distance in bond length, covalent bond length, half of the distance ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು covalent radius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. What is meant by metallic radius? Again, half of the distance between two metallic bonded atoms. Right? ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ PDF ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೇಳ್ರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೇ ಪವರ್. ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಪವರ್.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು PDF ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ, ರೈಟ್? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಡ್ರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ರೆಫರ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.